Hello, students. You are welcomed in the second part of our novel, The Sign of Foe, written by Sir Arthur Conan Doyle. Till now, we are well acquainted with the characters of the story. That is Sherlock Holmes, his friend Dr. Watson, and the lady protagonist, we can say, she is Miss Mary Morstan. As we know, she has appointed Sherlock Holmes to solve the sweet and little mystery from or of her life. To solve the mystery, Dr. Watson, along with Sherlock Holmes, have agreed to go or to accompany her to solve the mystery. In between, we have seen that Dr. Watson and Mary Morstan are attracted to each other. Especially Dr. Watson had some special kind of attraction for the lady, Miss Morstan. As we have seen, her father, Captain Morstan, has been disappeared 10 years earlier. And then, after few years after his disappearance, she started to get valuable pearls each year on the same day. And the very day when she met Sherlock Holmes, she has received a letter calling her to meet some stranger man. And that unknown person who has written the letter has assured her that this meeting is specially made to make a good fortune for Mary Morstan. And having this situation, Sherlock Holmes promised her to go at the meeting point, that is the Randhavas, which is at the Lyceum Theatre, and from the left, the third pillar of Lyceum Theatre, they have to wait for the unknown man who had sent the letter to Mary Morstan. I have already made you know that how the important character Sherlock Holmes is of Sir Arthur Conan Doyle. Due to Sherlock Holmes' character, he got name and fame. And the address of Sherlock Holmes, that is 221B, Baker Road, London. It's just the imaginary address. But people or the readers or the audience of Sherlock Holmes novels and the stories are so much in the love of Sherlock Holmes that with the help of government, they have made the same house of Sherlock Holmes at the address of 221B Sherlock Holmes, Baker Road, London. And all the things are kept there of Sherlock Holmes. Whatever the things he used in his novels or the stories, all are kept there. This is his pipe, the tape, the measurement, the watch, window, that box, everything is kept there in his house.
And today we are going just to see the various poses of Sherlock Holmes in the different stories. In the story, The Sign of Four, the date asked Holmes, as Mary has introduced Holmes about the history or the mystery of her life. After listening that story of Mary, Sherlock Holmes asked her the date, asked Holmes, opening his notebook. That was also another style of Sherlock Holmes, just to pinpoint everything in his diary and find out the inferences, find out the facts and the references related to the story. And so he noted down everything Mary told. And again he asked, he disappeared upon the 3rd of December 1878. He just asked to Mary Morstan that the date when his father was disappeared. Was it 3rd of December 1878? He confirmed that. की त्याची डिसअपियर होण्याची, नाहीसे होण्याची तारीख हीच आहे ना, असं म्हणून he noted down in his notebook. Nearly 10 years ago, he again recalled, means from now 10 years back, 10 years ago, म्हणजे 10 वर्षापूर्वी तिचे वडील नाहीसे झाले. But the next question arises, what about his luggage when he disappeared from the hotel where he was residing, where he called his daughter Mary to meet? Though he disappeared, his luggage must be there. And so Sherlock Holmes asked Mary about his luggage. Remained at the hotel. There was nothing now. The answer of Mary, remained at the hotel. Hotel मध्येच होतं. There was nothing in it to suggest a clue. म्हणजे तुम्हाला क्ल्यू मिळावं असं काही विशेष नव्हतं हॉटेलमध्ये. That was told by Mary to Sherlock Holmes. What were there? Some clothes, some books, and a considerable number of curiosities from the Andaman Island. Because he was appointed there at Andaman Island, what was his post? त्याची पोस्ट काय होती अंदमान आयलंडला? तर he had been one of the officers in charge of the convict guard there. म्हणजे जे कन्व्हिक्ट होते, जे आरोपी होते, त्या आरोपींच्या देखरेख करणारे किंवा त्यांच्यावर पहारा ठेवणारे जे गार्ड होते, त्या गार्डचे प्रमुख हे कॅप्टन मॉर्स्टन होते, ब्रिटिश ऑफिसर, but in India, because there had been, India was under the rule of British people, and so he was appointed there as officer of the convict guards there at Andaman Island Cellular Jail. Mary has explained everything about the position of her father, Captain Morstan. Then the next question asked by Sherlock Holmes was, had he any friends in town? त्याचे कोणी फ्रेंड्स या टाउन मध्ये आहे का? See the things Mary told about the luggage of his father, some clothes, some curiosities from Andaman Island. Andaman Islandच्या काही दुर्मिळ वस्तू which he has brought, and also some books were there. It is the Andaman Island where that cellular jail is constructed, and all the convicts for the severe punishment were kept there in the cellular jail. You can see the scenario of cellular jail in India at Andaman Island.
This is the cellular jail, and Captain Mostyn was in charge of these convicts guard. कन्व्हिक्ट वर लक्ष ठेवणारे जे गार्ड होते त्या गार्डचे हे ऑफिसर होते. ओके. अँड सो आफ्टर दॅट Sherlock Holmes, the main protagonist of each and every novel of Sir Arthur Conan Doyle, he just was a man of reasoning, man of intelligence, and he just began to think over the matter that what might have happened with Mary's father. As he has asked the question, had he any friends in town? त्याचे काही या शहरामध्ये लंडनमध्ये मित्र आहेत का असा प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड टू मेरी. टू हिज क्वेश्चन मेरी आन्सर्ड. त्याच्या प्रश्नाला मेरीने आन्सर केलं, उत्तर दिलं, येस, ओनली वन दॅट वी नो. आम्हाला माहिती असलेला एकच मित्र, त्यांचा मित्र लंडनमध्ये राहतो. And he is Major Sholto of his own regiment, the 34th Bombay Infantry. म्हणजे माझे वडील ज्या बटालियन मध्ये होते, ज्या रेजिमेंट मध्ये होते, त्या रेजिमेंटचं नाव आहे 34th बॉम्बे इन्फंट्री. आणि त्याच रेजिमेंट मध्ये मेजर शोल्टो पण होते, म्हणजे ब्रदर ऑफिसर. दे आर द ब्रदर ऑफिसर. सगळ्या ऑफिसर मधले हे दोघ जण, आणि ते दोघही लंडन मध्ये राहणारे. सो ही इज द क्लोजेस्ट फ्रेंड ॲज वी नो ऑफ मेजर शोल्टो. The name of their regiment is the 34th Bombay Infantry. The major had retired some little time before and lived at Upper Norwood. मेरीने अजून माहिती पुरवली आहे शेरलॉक होम्सला की हे मेजर काही वर्षांपूर्वीच, काही दिवसांपूर्वीच रिटायर्ड झाले. And lived at Upper Norwood. This is the address of Major Sholto in London. Mary again reiterated, we communicated with him. With him means with Major Sholto. Of course, but he did not even know that his brother officer was in England. म्हणजे जेव्हा आम्ही त्यांच्याशी संपर्क साधला, कम्युनिकेट केला आम्ही त्यांच्याशी, तेव्हा त्यांना माझ्या वडिलांबद्दल काहीही माहिती नव्हतं. ते इंग्लंडमध्ये आहे किंवा इंग्लंडमध्ये परत आले हेच मुळी त्यांना माहिती नव्हतं. सो देर वॉज नो होप टू फाइंड आउट द ऍड्रेस ऑफ माय फादर, मेरी टोल्ड टू शेरलॉक होम्स. अ सिंग्युलर केस, रिमार्क होम्स. आणि हे सगळं ऐकल्यानंतर शेरलॉक होम्स काय म्हणाले? सिंग्युलर केस मीन्स रिमार्केबल केस, अतिशय वेगळी केस आहे. दिस इज द व्हेरी सिंग्युलर केस ॲज होम्स रिमार्क. सी द टू फ्रेंड्स, मेजर शोल्टो अँड कॅप्टन मॉस्टन. देन अगेन continued, Mary continued further, I have not yet described to you most singular part. जेव्हा शेरलॉक होम्सने असं म्हटलं की अरे तुझी केस तर फारच वेगळी आहे, अद्वितीय आहे, रिमार्केबल आहे, तेव्हा मेरीनी त्याच उत्साहाने त्यांना सांगितलं की अजून तर मी तुम्हाला माझ्या या केस मधला सगळ्यात जास्त सिंग्युलर पार्ट, मोस्ट सिंग्युलर पार्ट हा सांगितलाच नाही, एक्सप्लेनच केला नाही. I have not yet described to you the most singular part of my life. आणि आता ती पुढे सांगती आहे, about 6 years ago, to be exact, म्हणजे अगदी बरोबर 6 वर्षापूर्वी. आणि तारीख पण सांगते ती, upon the 4th of May 1882, an advertisement appeared in the Times asking for the address of Miss Mary Mostyn. म्हणजे 6 वर्षापूर्वी टाइम्स नावाच्या वृत्तपत्रामध्ये 4 मे 1882 रोजी एक जाहिरात आली, ज्यात
they were asking for address of Miss Mary Mostyn. त्यांना मिस मेरी मॉस्टनचा ऍड्रेस हवा होता, म्हणजेच माझा ऍड्रेस हवा होता. And stating that it would be to her advantage to come forward. आणि पुढे त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की त्या पत्रामध्ये whatever the unknown man he is, but he has explained there more things, that if she comes, if she gave the address, that will be beneficial to Mary herself. जर तिने तो ऍड्रेस दिला तर हे तिच्याच करता फायद्याचं राहणार आहे असं पुढे सांगितलं होतं त्यात. बट देअर वॉज नो नेम ऑर ऍड्रेस अपेंडेड. पण कुठल्या व्यक्तीला पाठवायचा त्या व्यक्तीचा ऍड्रेस मात्र तिथे दिलेला नव्हता. बट Mary says, see, the advertisement asking for Mary Mostyn's that is address of Miss Mostyn, and there was also written that the daughter of Captain Mostyn, Mary Mostyn, she should tell her address in the same newspaper. Mary Mostyn was confused whether should give her address to unknown person or not. एका अनोळखी माणसासाठी आपण हा पत्ता द्यायचा का? But that time she was working in the house of Cecil Forrester. Cecil Forrester was her employer, and she suggested Mary to give her address in the same newspaper because it is the address of Cecil Forrester. सेसिल फॉरेस्टरनी मेरीला सांगितलं की तुझा ऍड्रेस दे, तू माझ्याच घरचा दे. इट मीन्स दॅट इट विल बी नॉट ऑफ एनी डेंजर. जर माझा पत्ता दिला तर तो धोक्याचा राहणार नाही, बिकॉज आय एम विथ यू ऑल्सो. मी तुझ्या सोबत आहे. अँड विथ हर हेल्प अँड विथ हर सजेशन मेरी मॉस्टन हॅज गिवन हर ऍड्रेस इन द सेम न्यूजपेपर. सो I had at that time just entered the family of Mrs. Cecil Forrester. मेरी सांगतेय की मी तेव्हा नुकतीच सेसिल फॉरेस्टरच्या घरी इन द कॅपॅसिटी ऑफ गव्हर्नेस म्हणून मी तिथे नुकताच तिच्या घरी प्रवेश केला होता. बाय हर ऍडवाइस आय पब्लिश्ड माय ऍड्रेस इन द ऍडव्हर्टाइजमेंट कॉलम. आणि मी माझा पत्ता पब्लिश केला. जिथे ऍडव्हर्टाइजमेंट कॉलम असतो पेपरमध्ये तिथेच माझा ऍड्रेस मी दिला. The same day, means on which day she published her address, on the very day, अगदी त्याच दिवशी, she had the mail. तिला पोस्टाकडनं एक मेल आला, एक डाक आली, where there was a cardboard box. त्याच्यामध्ये एक छोटासा कार्डबोर्ड बॉक्स होता. ऍड्रेस टू मी, माझ्या नावाने पाठवलेला एक कार्डबोर्ड बॉक्स होता. which I found to contain a very large and lustrous pearl. आणि त्याच्यात मला असं लक्षात आलं की त्या बॉक्समध्ये एक मोती आहे, खरा मोती, ऑथेंटिक मोती, ऑथेंटिक पर्ल, लार्ज अँड लस्ट्रस, अगदी चमकदार असणारा मोती त्यात होता. पण ही काही रिप्लाय देऊ शकत नव्हती आणि त्यांनी पण कुठलाही मेसेज तिला दिला नव्हता. नो वर्ड ऑफ रायटिंग वॉज देअर. See the lustrous pearl, we can see how they are glittering and shining and lustrous. We can imagine that how the real pearls are. Since then, तेव्हापासून, since then म्हणजे तेव्हापासून, since then every year upon the same date there has always appeared a similar box containing a similar pearl without any clue as to the sender. म्हणजे त्या वर्षापासून आज तागायत त्याच दिवशी वर्षाच्या तसाच मोती मला दरवर्षी न चुकता येतो. टिल नाऊ, आजपर्यंत 6 वर्ष झाले आणि 6 मोती मला मिळालेले आहे. पण जो सेंडर आहे, जो पाठवतो, तो कोण हे कळण्यासाठी कुठलाच क्ल्यू त्याच्यात नाहीये. सो आय कांट फाइंड आउट हू इज दॅट मॅन हू इज सेंडिंग मी such a rare and valuable expensive pearl.
इतका दुर्मिळ जातीचा महागडा मोती मला कोण पाठवतं हे मला कळू शकत नाही. They have been pronounced by an expert to be a rare variety and considerable value. आणि जेव्हा त्यांनी रत्न पारखी जो असतो व्यक्ती, त्याच्या म्हणजे तो एक्सपर्ट आहे की त्याला सगळ्या मोत्यांची खड्यांची जातकुळी माहिती असते, त्याचं प्राइस माहिती असतं, मूल्य माहिती असतं. ते त्यांनी जाणून घेतलं तेव्हा त्यांनी सांगितलं की दिस पर्ल इज ऑफ रेअर व्हेरायटी, अतिशय दुर्मिळ जातीचा हा पर्ल आहे, अँड ऑफ कन्सिडरेबल व्हॅल्यू, म्हणजे त्याचं मूल्य पण बऱ्यापैकी महाग आहे. यू कॅन सी फॉर युअर सेल्फ दॅट दे आर व्हेरी हँडसम. आणि असं म्हणून मेरीनी ती जी मोत्याचा बॉक्स होता तो त्यांना दिला शेरलॉक होम्स आणि वॉटसनला, आणि म्हणाली की यू सी युअर सेल्फ, तुम्ही स्वतः बघा की हे मोती किती हँडसम आहे, किती मोठे आणि सुंदर आहेत. शी ओपनड अ फ्लॅट बॉक्स ऍज शी स्पोक. ती जशी बोलली त्यातच तिने तो बॉक्स ओपन केला. अ फ्लॅट बॉक्स ऍज शी स्पोक अँड शोड मी 6 of the finest pearls that I had ever seen. म्हणजे मी आतापर्यंत बघितलेल्या मोत्यांपैकी हा सगळ्यात फायनेस्ट पर्ल होता, असं डॉक्टर वॉटसन म्हणतोय. म्हणजे ह्या दोघांनी पण, शेरलॉक होम्स आणि डॉक्टर वॉटसन यांनी ते मोती पाहिले. सी, दे बोथ ऑब्झर्व्ड टेकिंग दॅट बॉक्स इन टू देअर हँड दॅट इट इज अ रेअर अँड व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह pearl. The 6 pearls she has gathered till now, because these are the last 6 years she has been getting these pearls. Your statement is most interesting. तू जे सांगतेय ते खूपच इंटरेस्टिंग आहे, said Sherlock Holmes. Has anything else occurred to you? म्हणजे हे जे मी तुला सांगितलंय तर ठीक, पण याच्या पलीकडे पण काही घटना घडल्या आहेत का तुझ्यासोबत? येस, अँड नो लेटर दॅन टुडे. म्हणजे आजच घडली आहे ती. येस अँड नो लेटर दॅन टुडे, आजच ती घटना घडली आहे. दॅट इज व्हाय आय हॅव कम टू यू, आणि म्हणूनच मी तुमच्याकडे आलेली आहे. दिस मॉर्निंग आय रिसिव्ड दिस लेटर विच यू विल परहॅप्स रीड फॉर युअर सेल्फ. आजच सकाळी मला एक पत्र मिळालं आणि ते पत्र घेऊनच मी तुमच्याकडे आली आहे. ते पत्र तुम्ही वाचावं यासाठी मी तुमच्याकडे आलेली आहे, सेड मेरी मॉस्टन. द लेटर इज बिंग रेड बाय शेरलॉक होम्स अँड डॉक्टर वॉटसन. बोथ हॅव रेड द लेटर गिवन बाय मेरी मॉस्टन. थँक यू, सेड होम्स. होम तिला म्हणाले की धन्यवाद, तुम्ही मला हे लेटर दाखवल्यामुळे. आणि पुढे त्यांनी कंटिन्यू केलंय शेरलॉक होम्सनी, द एनव्हलप टू प्लीज. मला तो एनव्हलप पण दाखव बरं, इन विच दॅट लेटर वॉज पुट. ही सॉ दॅट एनव्हलप अँड ही रेड देअर पोस्टमार्क लंडन SW डेट जुलै 7. म्हणजे जुलै 7 आजची तारीख जी होती, जेव्हा मेरी त्यांना भेटली त्याच दिवशीची ती डेट होती. तर त्याच्यावर असं लिहिलं होतं, लंडनचा पोस्टमार्क होता आणि तारीख टाकली होती एनव्हलपवर. मान्स थंबमार्क ऑन द कॉर्नर. एका माणसाचा अंगठा पण आहे तिथे कॉर्नरला. प्रॉबेबली पोस्टमन, बहुतेक पोस्टमनचा अंगठा असावा तो, असं शेरलॉक होम्स म्हणतात आहे. बेस्ट क्वालिटी पेपर, म्हणजे जो एनव्हलप पाठवला होता तो खूप छान क्वालिटीचा होता. एनव्हलप ऍट 6 pence अ पॅकेट, म्हणजे एक पॅकेट, एक एनव्हलप 6 पेनींचा मिळतो, इतका तो महाग होता, असं शेरलॉक होम्सने सांगितलं. पर्टिक्युलर मॅन ही स्टेशनरी, म्हणजे हा जो माणूस आहे तो स्टेशनरीच्या बाबत खूप काटेकोर असावा, चांगल्या पद्धतीची स्टेशनरी हा वापरतो, असा रिमार्क शेरलॉक होम्सने एनव्हलप बघितल्यावर केला. That envelope he has seen London SW date 7th of July. That was the envelope. No address. आणि ते पत्र जे मेरीने दिलं आहे ते वाचतोय तो. बी ऍट 3rd पिलर. त्याच्यात काय दिलं आहे? बी ऍट 3rd पिलर, तिसऱ्या पिलर जवळ. फ्रॉम द लेफ्ट आउटसाइड द लिसियम थिएटर. लिसियम थिएटरच्या समोर जे पिलर्स आहे त्या पिलर्सच्या डावीकडून तिसऱ्या पिलर जवळ तुम्ही उभं राहावं.
टुनाईट, आजच्या रात्रीस ॲट 7 o'clock, ठीक 7 वाजता लिसियम थिएटरच्या बाहेरच्या बाजूच्या डावीकडून 3ऱ्या पिलर जवळ येऊन उभं राहा. असा तो ऍड्रेस केलेला होता मेरीला. इफ यू आर डिस्ट्रस्टफुल, तुला जर विश्वास नाहीये, तुला जर आमच्यावर ट्रस्ट नसेल, इफ यू आर डिस्ट्रस्टफुल ब्रिंग 2 फ्रेंड्स, जर तुला आमच्यावर विश्वास नसेल तर तू तुझे 2 मित्र घेऊन येऊ शकतेस. यू आर अ रॉंग वुमन अँड शॅल हॅव जस्टिस, तू अशी महिला आहेस की तिच्याबाबत जिच्यावर अन्याय झालाय. यू आर द रॉंग वुमन, आणि आम्हाला तो अन्याय दूर करून तुला न्याय मिळवून द्यायचा आहे. जस्टिस विच यू डिझर्व, तू त्या जस्टिस साठी लायक आहेस, डिझर्वड आहे. डू नॉट ब्रिंग पोलीस, बट दॅट वॉज अ वॉर्निंग गिवन. यू कॅन ब्रिंग द फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स रादर, नॉट अ सिंगल, बट द 2 फ्रेंड्स यू कॅन ब्रिंग, बट डू नॉट ब्रिंग पोलीस. पण पोलिसांना मात्र बोलवू नको. इफ यू ब्रिंग पोलीस, डू मीन्स इफ यू ब्रिंग पोलीस, तू जर पोलिसांना आणलं तर ऑल विल बी इन व्हेन, सगळं वाया जाईल. तुझ्या घरचा अन्याय दूर करण्यासाठी आम्ही जे प्रयत्न करतो आहे ते सगळे प्रयत्न वाया जातील. युअर अननोन फ्रेंड, आणि शेवटी काय लिहिलं होतं की तुझा अनोळखी मित्र, अननोन फ्रेंड. वेल, पत्र वाचलं शेरलॉक होम्सनी आणि म्हणतात, ते म्हणाले पुढे, वेल रिअली दिस इज अ व्हेरी प्रेटी लिटिल मिस्ट्री. खरंच आहे, हे तुझं एक सुंदर आणि लहानस रहस्य आहे जे आम्हाला उलगडायचं आहे. व्हॉट डू यू इंटेंड टू डू मिस मॉस्टन? मिस मॉस्टन, तुम्हाला काय वाटतं की काय झालं पाहिजे, आम्ही काय केलं पाहिजे? सी, दिस इज द लिसियम थिएटर. इट इज रिटन हिअर लिसियम थिएटर and these are the pillars, and that unknown writer has told Mary just at the outer side of Lyceum Theatre, you must stand at the 3rd pillar. This is the 3rd pillar from the left side. डावीकडून 3ऱ्या पिलर जवळ तुला उभं राहायचं आहे. That was the address given by unknown writer to Mary. No address that we have seen. आणि the last sentence, what do you intend to do Miss Mostyn? Miss Mostyn, तुम्ही काय करायचं ठरवलं आहे? That is exactly what I want to ask you. मला हेच म्हणायचं आहे. मेरी मॉस्टन शेरलॉक होम्सला म्हणाली, एक्झॅक्टली मला जे सांगायचं आहे ते हे की वी शॅल मोस्ट सर्टनली गो, आपण जाऊया. Then we shall most certainly go, you and I, and yes. Why? Dr. Watson is a very man. म्हणजे शेरलॉक होम्स पुढे म्हणतात आहे की जेव्हा ती म्हणाली की एक्झॅक्टली आय वॉन्ट टू आस्क, मला हेच विचारायचं आहे तुम्हाला की तुम्ही येणार का माझ्यासोबत? मग शेरलॉक होम्स म्हणतात, येस मोस्ट सर्टनली, नक्कीच आपण जाऊया. तुम्ही म्हणजे मेरी, आय मीन्स शेरलॉक होम्स, अँड येस डॉक्टर वॉटसन. डॉक्टर वॉटसन पण येतील आपल्यासोबत. बिकॉज युअर करस्पॉन्डंट, ज्यांनी तुम्हाला पत्र लिहिलंय त्यांनी काय म्हटलंय, 2 फ्रेंड्स, 2 मित्र तुम्ही आणू शकता. सो ही अँड आय हॅव वर्क टुगेदर बिफोर, आम्ही दोघांनी याच्या आधी पण सोबत काम केलेलं आहे. सो इफ यू अलाउ, वी टू विल अकंपनी यू टू दॅट लिसियम थिएटर. तू जर परमिशन देशील तर आपण 3 जण लिसियम थिएटरला जाऊया. बट वुड ही कम, शी आस्क्ड. तिनं प्रश्न विचारला आहे की वुड ही कम, तो येईल का, म्हणजे डॉक्टर वॉटसन येतील का, विथ समथिंग अपिलिंग इन हर व्हॉइस अँड एक्सप्रेशन. आणि हे जेव्हा ती बोलली तेव्हा तिच्या आवाजामध्ये आणि तिच्या एक्सप्रेशन मध्ये, इन व्हॉइस अँड एक्सप्रेशन, देर वॉज समथिंग अपिलिंग, म्हणजे विनंती वजा असा टोन होता तिचा बोलण्याचा. आणि तिला वाटत होतं की डॉक्टर वॉटसन यायला हवेत. Because as Dr. Watson was attracted to her, she was also attracted to Dr. Watson. आणि त्याच्यामुळे दोघांनाही एकमेकांसोबत जायचं होतं. I should be proud and happy, said I. I means here Dr. Watson, fervently, if I can be of any service. Dr. Watson तिला म्हणतात, yes, why not? I would be proud and happy to accompany you if I can be any service of you.
तुझी मी काही मदत करू शकलोस तर मला ही माझ्यासाठी खूप अभिमानाची गोष्ट आहे, मी खूप आनंदी होईल. असं डॉक्टर वॉटसन वॉज रेडी ऑन द टोज टू अकंपनी विथ मेरी सोबत जायला ते एका पायावर तयार होते. यू मस्ट नॉट बी लॅटर सेड होम्स. देर इज वन अदर पॉइंट. आणि शेरलॉक होम्सने अजून एक मुद्दा मेरीला विचारला. देर इज वन अदर पॉइंट. तिथे अजून एक मुद्दा मला विचारायचा आहे. इज दिस हँडरायटिंग द सेम ॲज दॅट अपॉन द पर्ल बॉक्स ॲड्रेसेस? की पर्ल बॉक्स ॲड्रेसेसवर पत्ता ज्यांनी लिहिला ते हँडरायटिंग आणि आज आलेलं पत्र हे दोन्ही हँडरायटिंग सेम आहे का, असं शेरलॉक होम्सने विचारलं. तेव्हा मेरी काय उत्तर देते बघा. आय हॅव देम हिअर. देम म्हणजे पत्र. ते पत्र ते बॉक्सेस आणि ते पत्र त्यांनी आधी पाठवलेले ते मी आणलेलंच आहे. शी अन्सर्ड प्रोड्युसिंग हाफ अ डझन पीसेस ऑफ पेपर. आणि तिच्या ते जवळजवळ अर्धा डझन जे पत्र होते, हँडरायटिंग होतं, ते तिने प्रोड्यूस केलं, शेरलॉक होम्सला दिलं. यू आर सर्टनली अ मॉडेल क्लायंट. आणि शेरलॉक होम्स एकदम आनंदी झाले की अरे वा, तू तर खूप छान मॉडेल क्लायंट आहे माझं एकदम आदर्श गिराईक आहे. मला जे हवं होतं ते तू न सांगताही आणलं आहेस. सो यू आर सर्टनली अ मॉडेल क्लायंट. यू हॅव द करेक्ट इंट्युएशन. तुला मनातनं जी अंतप्रेरणा मिळाली, इंट्युएशन मिळाली, ती एकदम करेक्ट होती आणि म्हणून तू घेऊन आलीस आपल्यासोबत. लेट्स सी नाव. चला बघूया ती पत्र. आणि सगळी ती पत्र त्यांनी टेबलवर पसरवली. He spread out the papers upon the table and gave little darting glances from one to other. त्यांनी ती सगळे पेपर पसरवले टेबलवर आणि त्यांनी त्या पेपरवर, त्या पत्रांवर किंवा त्या हँडरायटिंगवर त्याची नजर टाकली. डार्टिंग ग्लान्स म्हटलंय. ग्लान्स म्हणजे दृष्टिक्षेप, नजर, आणि डार्टिंग म्हणजे एकदम भेदून टाकणारी तीक्ष्ण नजर. एकाकडून दुसऱ्याकडे अशा सगळ्या कागदांवरनं त्यांनी नजर त्याची फिरवली आणि त्याच्या लक्षात आलं की दे आर डिस्गाइज्ड हँड्स एक्सेप्ट द लेटर. फक्त लेटर मधलं अक्षर खरं आहे आणि बाकी जे ऍड्रेस लिहिणारे जे हँडरायटिंग आहे ना ते सेम आहे, पण त्यांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने ते लिहिलंय. डिस्गाइज, फसव्या हात, म्हणजे ओळखू येऊ नये कोणाला म्हणून वेगवेगळे हँडरायटिंग काढले त्यांनी. कधी तिरपं, कधी उभं, कधी छोटं, कधी मोठं, अशा पद्धतीने ते लिहिलेलं आहे. फक्त लेटर मध्ये त्याचं नॉर्मल हँडरायटिंग आहे असं शेरलॉक होम्स म्हणतोय. म्हणजे त्यांच्या दृष्टीनं ते बॉक्सवरचा ऍड्रेस लिहिणारे हँडरायटिंग आणि आज लेटर आल्याचं हँडरायटिंग हे एकच होतं. फक्त त्यांना तरी पण खात्री करून घ्यायची होती. म्हणून वन मोर क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बाय शेरलॉक होम्स टू मेरी. मेरीला त्यांनी म्हणून अजून एक प्रश्न विचारला. बट देअर कॅन बी नो क्वेश्चन ऍज टू द ऑथरशिप. म्हणजे हे पत्र कोणी लिहिलं आहे, याचा ऑथर कोण आहे, लेखक कोण आहे, याच्याबद्दल काहीच क्वेश्चन नाहीये माझ्या मनामध्ये. सी हाऊ द इररिप्रेसेबल ग्रीक विल ब्रेक आउट. म्हणजे ग्रीक भाषेचा प्रभाव त्या व्यक्तीवर, त्या लिखाण केलेल्या व्यक्तीवर होता आणि तो त्याच्यातनं दिसत होता. अँड सी द 12 ऑफ द फायनल्स. आणि जो फायनल, प्रत्येक शब्दाचा फायनल अल्फाबेट आहे त्याच्यामध्ये बघ एक असा गोलाकार कॅरेक्टर येत आहे. म्हणजे हे सगळे जणू काही एकाच व्यक्तीने लिहिलेले आहे. दे आर अनडाउटेडली बाय द सेम पर्सन. आणि मला याच्यात बिलकुल डाऊट नाही आहे, शंका नाही आहे की हे एकाच व्यक्तीचं हँडरायटिंग आहे. आय शुड नॉट लाईक टू सजेस्ट फॉल्स होप. मला मेरी तुला काही खोटी आशा दाखवायची नाहीये, पण तरी तू एक गोष्ट मला सांगू शकतेस का मिस मॉर्स्टन? इज देअर एनी रिझेम्बलन्स बिटवीन धिस हँड अँड दॅट ऑफ युअर फादर? तुझ्या वडिलाचं हँडरायटिंग आणि इथे हँड म्हणजे हँडरायटिंग, इट्स नॉट हँड बट द हँडरायटिंग. तुझ्या वडिलांचं हँडरायटिंग आणि आज आलेल्या पत्राचं हँडरायटिंग एकच आहे का असं तुला वाटतं का? म्हणजे जर तसं जर असेल आणि हे पत्र तुला आज आलेलं आहे म्हणजे तुझे वडील जिवंत असू शकतात. आणि याच्यात मला तुला खोटी आशा दाखवायची नाहीये असं पण शेरलॉक होम्स क्लिअर करतो.
आणि मेरीला तो प्रश्न विचारलाय की हे एकच हँडरायटिंग आहे का. अँड ही जस्ट स्प्रेड ऑल द डॉक्युमेंट्स, ऑल द pages of that handwriting on the table and she asked the question to Mary. आणि मेरी उत्तर देते, नथिंग कुड बी मोर अनलाईक. म्हणजे जगात दोन वेगळ्या गोष्टी इतक्या भिन्न असूच शकत नाही. म्हणजे ते पत्र आणि माझ्या वडिलांचं हँडरायटिंग याच्यामध्ये बिलकुल समानता नाही आहे असं ती सांगतेय. आय एक्सपेक्टेड टू हिअर यू से सो. आणि शेरलॉक होम्स म्हणतोय की माझी तीच आशा होती की तू हेच म्हणावं की नाही नाही हे पत्र आणि माझ्या वडिलांचं हँडरायटिंग हे सारखं नाही आहे, असंच तू म्हणशील याची मला आशा होती. वी शाल लुक आउट फॉर यू देन ॲट 6. तर आपल्याला 7 वाजता जायचंय. 6 वाजता आपण पुन्हा भेटूया. प्लीज अलाउ मी टू कीप द पेपर्स. हे पेपर तू प्लीज माझ्याकडे ठेव, बिकॉज आय मे लुक इन टू द मॅटर बिफोर देन. तिकडे जाण्यापूर्वी ह्या मॅटरचा मला अभ्यास करायचा आहे, स्टडी करायची आहे. अँड सो प्लीज कीप दिस लेटर्स विथ द ऑर द पेपर्स विथ मी. इट इज ओनली 3:30. आता फक्त 3:30 म्हणजे 3 वाजून अर्धा तास. 3:30 इतका वेळ झालाय. 3:30 वाजले, 3:30 झालेले आहे. इट इज ओनली 3:30. ओ अरिवा देन. अरिवा मीन्स गुड बाय. टिल वी मीट अगेन. आपण पुन्हा भेटेपर्यंत गुड बाय असा त्या शब्दाचा फ्रेंच वर्ड आहे अरिवा. ओके, दॅट pronunciation should be like अरिवा. अरिवा. And that lady visitor, who is the visitor? Mary Mostyn is the visitor. She also replied, Arriva. And with a bright, kindly glance from one to the other of us, she replaced her pearl box in her bosom and hurried away. आणि तिनं सुद्धा आम्हाला दोघांना वन बाय वन काइंडली ग्लान्स, अतिशय काय म्हणतो आपण शांतपणे तिने आम्हा दोघांकडे बघितलं आणि आम्हाला तो पर्ल बॉक्स तिने आपल्याजवळ ठेवला आणि घाईघाईनं निघून गेली. स्टँडिंग ॲट द विंडो, आय मीन्स डॉक्टर वॉटसन वॉच हर वॉकिंग briskly down the street until the grey turban and white feather were but a speck in the somber crowd. आणि डॉक्टर वॉटसननी तिला गुडबाय केल्यानंतर ते खिडकीत उभे राहिले. जोपर्यंत ती दिसेनासे होत नाही रस्त्यावर तोपर्यंत ते तिच्याकडे बघत राहिले. तिचं व्हाईट ग्रे टर्बन तिने घातला होता, तो ग्रे टर्बन आणि त्याच्यावरचं व्हाईट फिदर. एक डॉट होत नाही. स्पेक मीन्स डॉट, म्हणजे दूर गेलं की तो माणूस छोटा छोटा होत जातो ना. सो दॅट इज शी वॉज टिल शी बिकेम स्पेक. ही वॉज वॉचिंग हर फ्रॉम द विंडो. वी कॅन इमॅजिन द थिंग्स. It was 3:30 as the writer has explained it. Then they said goodbye, Arriva, to each other. She started to go by the footpath and there Dr. Watson was watching her from the window. He continued to watch her, that ash color hat and that white feather. And then after, Sherlock Holmes was busy in his case. आता शेरलॉक होम्स कडे थोडा वेळ होता. 3:30 वाजले होते आणि त्यांना 7 वाजता पोहोचायचं होतं, म्हणजे 6 वाजता निघायचं होतं. जस्ट ओनली 1.5 or 2 hours वेअर इन हिज हँड्स. त्याच्याकडे 1.5 ते 2 तास होता त्या केसचा अभ्यास करण्यासाठी. तो त्या केसमध्ये मशगूल झाला होता. ही वॉज इन्व्हॉल्ड इन स्टडिंग द केस. बट देअर अवर डॉक्टर वॉटसन वॉज in mood to talk about that woman, Mary Mostyn. He said, what a very attractive woman. किती आकर्षक महिला आहे नाही का ही. I exclaimed, turning to my companion. माझ्या सोबत्याकडे मी वळलो, म्हणजे शेरलॉक होम्स कडे वळत मी म्हटलं की what a attractive woman she is. He had lit his pipe again. Lighting the pipe is the style of Sherlock Holmes. तो पाईप त्यांनी पुन्हा पेटवला अँड वॉज लिनिंग बॅक. आणि आपल्या खुर्चीवर मागे टेकत विथ ड्रुपिंग आयलिड्स, आपल्या पापड्या खाली वळवत, इशी खरंच ती आकर्षक आहे का असा प्रश्न शेरलॉक होम्सनी वॉटसनला केला गमतीनं. ही सेड लँग्विडली,
आय डिड नॉट ऑब्झर्व, मी तर नाही केलं बा ऑब्झर्व, मला माझं काही लक्ष नव्हतं. आणि असं म्हटल्यावर डॉक्टर वॉटसन रिप्लाइड, यू रिअली आर अन ॲटोमेटन. तू तर ॲटोमेटन आहे, निर्जीव माणूस आहे, यंत्र आहे, अ कॅल्क्युलेटिंग मशीन, नुसतं आपल्या केसचं कॅल्क्युलेशन करत असतोय, कॅल्क्युलेटिंग मशीन आहेस. आय क्राईड, मीन्स डॉक्टर वॉटसन शाउटेड ॲट शेरलॉक होम्स, देर इज समथिंग पॉझिटिव्हली इनह्युमन इन यू ॲट टाइम्स. काहीतरी इनह्युमन आहे तू, अमानवी आहे तुझ्यामध्ये काहीतरी. असं वॉटसननी म्हटल्यावर ही स्माइल जेंटली, अतिशय हळुवारपणे त्यांनी आपल्या चेहऱ्यावर स्माइल आणलं. ही स्माइल जेंटली, इट इज ऑफ द फर्स्ट इम्पॉर्टन्स. आणि तो म्हणतोय, हसून त्याला म्हणाला की हे काम पहिले फर्स्ट प्रायोरिटीवर, ऑफ फर्स्ट इम्पॉर्टन्स, ही सेड, अँड नॉट टू अलाउ युअर जजमेंट टू बी बायस बाय पर्सनल क्वालिटीज. कारण कुठलीही केस असेल आणि आपण त्याच्यात इमोशनली इन्व्हॉल्व जर झालं असू, तर ती केसचा निर्णय किंवा आपली तर्कबुद्धी जी असते, आपली तर्क करण्याची रिझनिंग पॉवर जी असते, ती अफेक्ट होते. अँड सो जजमेंट वुड बी बायस. आपली निर्णय क्षमता ही अशी बायस व्हायला नको, कलुषित व्हायला नको पर्सनल क्वालिटीजनी. आणि म्हणून माय केस, माझ्या केस आणि केस मधले कॅरेक्टर म्हणजे माझे क्लायंट्स, हे माझ्याकरता फक्त एक युनिट आहे की ज्या केसचा मला अभ्यास करायचा आहे. आणि व्हॉट आर द फॅक्ट्स, व्हॉट आर द रेफरन्सेस, व्हॉट आर द इन्फरन्सेस, आय वुड ओनली थिंक अबाउट दॅट. मी फक्त त्याचाच विचार करणार, नॉट आय वुड बी इन्व्हॉल्व इन देम इमोशनली. भावनिकरित्या मी त्यांच्यामध्ये गुंतणार नाही, कारण भावनिक रित्या जर गुंतलो तो येणारं जे आउटपुट आहे हे चांगलं नसतं, हे बरोबर नसतं. सो इट्स अ मिअर युनिट, माय क्लायंट इज माय ओनली युनिट, अ फॅक्टर इन अ प्रॉब्लेम. जे गुंता आहे, जी समस्या आहे, जी अडचण आहे, त्यातले एक फॅक्टर म्हणून मी त्यांच्याकडे बघतो. सी, सो ही ऑलवेज लुक लाईकवाईज, जस्ट वॉचिंग, ऑब्झर्विंग द केस. इंटेलिजंट मॅन, having the wisdom, very wise man Sherlock Holmes. इमोशनल क्वालिटीज ही केप्ट असाइड, कारण तो म्हणतोय की इमोशनल क्वालिटीज या आपल्या पेशामध्ये अँटेगोनिस्ट टू क्लिअर रिझनिंग, स्पष्ट रिझनिंग जे असतं, तर्क असतात, ते त्याच्यावर अफेक्ट करणाऱ्या, बॅडली अफेक्ट करणाऱ्या असतात इमोशनल क्वालिटीज. आणि आपल्याला काही व्यक्तींमध्ये आपण इमोशनली गुंततो आणि त्यांच्याबद्दलचा अंदाज बांधतो, तर त्याच्या अगदी विरुद्ध त्या गोष्टी असतात. म्हणून तो शेरलॉक होम्स आपल्या ओळखीतील अशा गोष्टी सांगतो टू वॉटसन, आय अश्युअर यू दॅट द मोस्ट विनिंग वुमन आय एव्हर न्यू. एक मला माहिती असलेल्या महिलांपैकी एकदम विनिंग वुमन, जी एकदम विजय अजेय व्यक्ती आहे, अशी महिला मला माहिती होती, वॉज हँग्ड फॉर पॉइझनिंग 3 लिटिल चिल्ड्रन फॉर देअर इन्शुरन्स मनी. अशी महिला, जी माझ्या दृष्टीनं खूप छान महिला होती, पण मी तिला बघितलं आहे की तिनं 3 लहान मुलांना पॉइझन देऊन मारलं आणि त्याच्याकरता तिला फाशी झाली. मुलांना का मारलं? इन्शुरन्स मनी करता. त्यांच्या मृत्यूनंतर जे इन्शुरन्सचे मनी मिळणार होते, पैसे मिळणार होते, त्याकरता तिने ते मारलं. आणि मी जर तिला विनिंग वुमन समजू शकलो असतो, त्याच भावनिक गुंत्यामध्ये असतो, तर मी हे शोधून काढू शकलो नसतो. आणि दुसरी एक गोष्ट सांगितली आहे की द मोस्ट रिपेलंट मॅन, एक माणूस मला असा माहितीये की तो खूप मोस्ट रिपेलंट आहे, त्याची कीर्ती खूप वाईट आहे, आणि असा ऑफ माय अक्वेंटन्स, माझ्या परिचयाचा व्यक्ती, इज अ फिलॅन्थ्रोपिस्ट, एक मानव कल्याणाकरता काम करणारा व्यक्ती आहे, who had spent nearly $250,000 upon the London poor. अशा व्यक्तींनी की ज्याला खूप बॅड माणूस म्हणून ओळखतात, पण तो आपल्या मिळकतीचा $250,000 पावभाग त्यांनी आतापर्यंत लंडन मधील पुअर, गरीब लोकांवर खर्च केला आहे. मग आपण जो वाईट माणूस म्हणून जर त्याचा विचार केला असता, तर हा निष्कर्ष मी काढू शकलो नसतो. अँड सो डोंट इन्व्हॉल्व while studying any case or the problem or the difficulty, involving yourself emotionally in that particular person. तरच आपण योग्य गुड जजमेंट वी कॅन गिव्ह, असं तो वॉटसनला समजून सांगतो. इन दिस केस हाऊएव्हर, वॉटसन त्याचं मत खोडून काढण्याचा प्रयत्न करतो आहे
त्याला असं म्हणायचं की ही केस वेगळी आहे, जशी मेरी मॉर्स्टन दिसते तशीच ती आहे, असं तो म्हणण्याचा प्रयत्न करतो. पण शेरलॉक होम्स पुन्हा त्याचं मत फोडून काढतो. आय नेव्हर मेक एक्सेप्शन्स. अँड एक्सेप्शन डिस्प्रूव्हज द रूल. मी कधीच कुठले अपवाद करत नाही, म्हणून ही केस माझ्याकरता एक्सेप्शन नाही. मी त्याच पद्धतीनं ड्रॅगिंग माय सेल्फ अवे फ्रॉम द इमोशन, भावनांपासून दूर जाऊन मी या केसचा अभ्यास करणार आहे. हॅव यू एव्हर हर्ड ऑकेजन टू स्टडी कॅरेक्टर इन हँडरायटिंग? आणि अगदी वेगळाच प्रश्न डॉक्टर वॉटसनला विचारतो. म्हणजे आतापर्यंत मेरी बद्दल विचार सुरू होता आणि आता लगेच तो त्याला प्रश्न विचारतो आहे की आपले हँडरायटिंग मध्ये जे कॅरेक्टर्स असतात, जे अल्फाबेट्स असतात, त्याचा कधी तू अभ्यास केला आहे का, किंवा तुला अभ्यास आहे का? व्हॉट डू यू मेक ऑफ धिस फेलो स्क्रिबल? ते स्क्रिबल म्हणजे अक्षर, कॅरेक्टर्स, हँडरायटिंग. हे जे स्क्रिबल आहे या माणसाचं, म्हणजे द लेटर गिवन बाय मेरी, त्याच्या अक्षरावरून तू काही सांगू शकतोस का, असा प्रश्न त्यांनी वॉटसनला केलेला आहे. इट इज लेजिबल अँड रेग्युलर, आय अँसर्ड. वॉटसननी काय उत्तर दिलं? हे लेजिबल आहे, वाचण्याजोगं आहे, आणि रेग्युलर आहे, म्हणजे अक्षर त्याचं एकसारखं आहे, काही छोटं काही मोठं असं काहीच नाहीये. आणि पुढे डॉक्टर वॉटसन पुन्हा म्हणतो, अ मॅन ऑफ बिझनेस हॅबिट्स अँड सम फोर्स ऑफ कॅरेक्टर. आणि हा माणूस जो आहे त्याच्या बिझनेस हॅबिट्स पक्क्या आहेत, आणि म्हणून त्याच्या अक्षरांमध्ये, त्याच्या कॅरेक्टरमध्ये एक प्रकारचा फोर्स जाणवतो. होम्स शूक हिज हेड. वॉटसनचं उत्तर ऐकून होम्सनी आपली मान हलवली. लुक ॲट दिस लॉंग लेटर्स. बघ, याचे जे लॉंग लेटर्स आहे, मोठे कॅपिटल लेटर्स आहे, हे बघ. पुढे सांगतोय शेरलॉक होम्स, दे हार्डली राईज अबाउट द कॉमन हर्ड. म्हणजे जे कॉमन शब्द आहे, छोटे शब्द जे आहे, खरं तर जे कॅपिटल लेटर असतात ते स्मॉल लेटर पेक्षा मोठे हवे ना, पण त्याचे नाही आहेत. कॅपिटल लेटर पण त्याचे स्मॉल लेटर्स एवढेच आहे. म्हणून कधी कधी दॅट डी माइट बी अन ए, त्याचा डी हा ए सारखा दिसतो, कारण तो लिहिताना असा लिहितो. ओके, डी माइट बी ए अँड एल माइट बी ई, आणि त्याचा एल पण ई सारखा दिसेल, कारण लॉंग वर्ड्स अँड स्मॉल लेटर्स आर ऑफ द सेम हाईट, एकाच उंचीचे आहे, म्हणून असा गोंधळ होऊ शकतो. मेन ऑफ कॅरेक्टर ऑलवेज डिफरन्शिएट देअर लॉंग लेटर्स, हाऊ एव्हर इलिजिबली दे मे राईट. आणि जे कॅरेक्टरची माणसं आहेत, जी चांगली माणसं आहे, ते जनरली आपले लॉंग लेटर्स, जे लांब लेटर्स आहे, ते शॉर्ट लेटर्स पासून वेगळे लिहितात. ते वाचण्यासाठी भलेही ते इलिजिबल असेल, नीट वाचू शकणार नाही, पण हा फरक मात्र त्याच्यामध्ये जाणवतो. बट इन दिस लेटर देर इज अ व्हॅसिलेशन. हे जे पत्र आहे त्याच्यामध्ये एक संदिग्धता आहे, नीट वाचू शकत नाही, व्हॅसिलेशन नाही आहे. के इन हिज केज अँड इन हिज केज, म्हणजे त्याचे जे के आहेत त्याच्यामध्ये संदिग्धता आहे. सेल्फ इस्टीम इन हिज कॅपिटल, आणि त्याचं कॅपिटल लेटर जे आहे त्याच्यामध्ये मात्र त्याचा स्वतःबद्दलचा आदर दिसतोय, रिफ्लेक्ट होतोय. आय एम गोइंग आउट नाऊ, मी आता बाहेर जातोय. आय हॅव सम फ्यू रेफरन्सेस टू मेक, या केसच्या संदर्भात काही रेफरन्सेस, काही संदर्भ मला शोधून काढायचे आहे, आणि तोपर्यंत, मी जाऊन येईपर्यंत, लेट मी रेकमेंडेड धिस बुक, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एव्हर पेन. आतापर्यंत जी पुस्तकं लिहिली आहे त्या सगळ्या पुस्तकांमध्ये एक वैशिष्ट्यपूर्ण पुस्तक, जी काही वैशिष्ट्यपूर्ण पुस्तक आहे त्याच्यामध्ये हे एक वैशिष्ट्यपूर्ण पुस्तक आहे. मी तुला रेकमेंड करतो, शिफारस करतो की तोपर्यंत तू वाच हे पुस्तक. इट इज विंडवूड रीड्स मार्टरडम ऑफ मॅन, आणि त्या पुस्तकाचं नाव होतं मार्टरडम ऑफ मॅन. आय शॅल बी बॅक इन एन आवर, मी एका तासामध्ये परत येतो, असं सांगून तोपर्यंत तू हे पुस्तक वाच, असं शेरलॉक होम्स डॉक्टर वॉटसनला म्हणालाय. सी, आणि पत्र दाखवलं तेव्हा त्या पत्रामधले हे सगळे डिफरन्शिएट, लॉंग अँड शॉर्ट अँड कॅपिटल अँड स्मॉल लेटर, हे सगळे फरक त्यांनी त्याच्यामधले वॉटसनला विचारलेले आहेत. आय सॅट इन द विंडो, शेरलॉक होम्स तर निघून गेला. विथ द व्हॉल्यूम इन माय हँड, त्याच्या हातामध्ये
ते पुस्तकाचं व्हॉल्यूम होतं, खंड होता, जे शेरलॉक होम्सने सांगितलेलं पुस्तक आहे त्याचं. बट माय थॉट्स वर फार. पण त्याचे ते पुस्तक वाचताना वॉटसनचे विचार भलतीचकडे फिरायला लागले. फ्रॉम द डार्टिंग स्पेक्युलेशन ऑफ द रायटर, फ्रॉम द डेअरिंग स्पेक्युलेशन ऑफ द रायटर, माय माइंड रॅन अपॉन आवर लेट व्हिजिटर. आणि जे जे काही अतिशय बोल्ड थॉट्स त्या लेखकांनी त्या पुस्तकात मांडले होते आणि त्याच्यामुळे याचं मन फिरायला लागलं. पुस्तकाऐवजी लेट व्हिजिटरकडे, आत्ताच येऊन गेलेल्या व्हिजिटरकडे माझं मन म्हणजेच मेरीकडे फिरायला लागलं. तिचा विचार त्याच्या मनात आला. हर स्माइल्स, द डीप रिच टोन्स ऑफ हर व्हॉइस, तिच्या आवाजामधला एक सॉफ्टनेस, एक श्रीमंती, एक खोलवर असलेली भाव, हे सगळं त्याला आठवायला लागलं. द स्ट्रेंज मिस्ट्री विच ओव्हरहंग हर लाईफ, आणि एक रहस्य, चमत्कारिक रहस्य तिच्या आयुष्यावर जे फिरत होतं, हे सगळं त्याला आठवायला लागलं. इफ शी वॉज 17 ॲट द टाइम ऑफ हर फादर्स डिसअपिअरन्स, तिचे वडील जेव्हा डिसअपिअर झाले तेव्हा ती 17ची होती असं ती म्हणाली. अँड नाऊ आफ्टर 10 years, 10 वर्षांनी ती आली आहे, म्हणजे शी मस्ट बी 7 and 20 नाऊ. बरोबर आहे, म्हणजे ती 27 वर्षाची असली पाहिजे आता. अ स्वीट एज, हे वय खूपच स्वीट आहे, मधुर वय आहे. बिकॉज वेन youth has lost its self-consciousness and become a little sobered by experience, म्हणजे तारुण्यातील जो सेल्फ कॉन्शियसनेस असतो, स्वतःबद्दलचा विचार करण्याची वृत्ती असते, ती हळूहळू वय वाढत जातं, अनुभव येत जातो आणि माणूस वेगळा बनतो, सॉबर होतो, अनुभवानी तो अजून नम्र होतो. अशा या वयामध्ये ती आहे. सो आय सॅट अँड म्यूज, मी बसलो आणि तिचा विचार करायला लागलो. अंटिल सच डेंजरस थॉट्स केम इन टू माय माइंड दॅट आय हरीड अवे टू माय डेस्क अँड प्लंज फ्युरियसली इन टू द लेटेस्ट ट्रीटीज अपॉन पॅथॉलॉजी. आणि असे वाईट विचार मनात यायला लागले, मेरी बद्दलचे विचार मनात यायला लागले, शेरलॉक होम्सने सांगितलेलं पुस्तक वाचून. आणि म्हणून त्याने म्हटलं की नको नको, हे पुस्तक नको वाचायला. आणि म्हणून तो आपल्या डेस्क जवळ गेला आणि तो डॉक्टर असल्यामुळे पॅथॉलॉजी मध्ये त्याचा अभ्यास होता. तर नुकतीच जी लेटेस्ट ट्रिटी, एक एडिशन आली होती पॅथॉलॉजीची, ती त्यांनी हातात घेतली वाचण्यासाठी. सी हिअर द बुक ही वॉज रीडिंग, द मार्टरडम ऑफ मॅन बाय विंडवूड रीड, recommended by Dr. Watson, but now he left reading that book and started to read that book of the pathology. Until we have just studied how that time when Mary Morstan left and time to come when Sherlock Holmes will come back just to accompany Dr. Watson and Mary to the Randhavas, means the meeting place at the theater, to find out the stranger who has called Mary Morstan. So till now, all these things we will see in the next part. Okay, got it?